Alhamdulillah, Alloh taolo maqtovlar. Jana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom, salovatlar bo'lsin. Hurmatli musulmon tuganlar, Alloh taolo bergan tavfiqi bilan, ne'mati bilan savosni boshlaymiz. Bugun qila turgan savog'imiz 40 hadis kitobining 7-hadis. 7-hadis Tamimi Dariyatu sahobadan rivoyat qiladi. Al hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ad-dinun nasiha deb aytdi. Chendag'inda İslam dini nasihatdan turadi deydi. Boshqa Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam innad dinan nasiha, innad dinan nasiha, innad dinan nasiha deb 3 joy aytadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chendag'inda İslam dini nasihatdan turadi. Chendag'inda İslam dini nasihatdan turadi deb 3 joy aytadi. Demak, İslam dini nasihatdan turadi ekan. Nasihatning ma'nosi nima desa, olimlar aytadi, musulmon chin dindan boshqa bir musulmonlarga yaxshilik qiladi deydi. Taqdir aytganda o'zga musulmonlarga, mo'minlarga yaxshilik qiladi ekanda. Yaxshilik qiladi ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytadi-ku, al-hajju arafa deydi. Al-hajju arafa degani hajlik bu Arafatda tur degan ma'noda. Bu yerda olimlar aytadi, hajlik qiluvning eng cho'ng negizlaridan bu Arafat to'sында turib deydi. Kimde kim hajlikqa borib Arafat to'sында turbasa, aның hajligi hajlik emas deydi. Sebebi Arafat to'sында turu bu rukun bo'lib ustum bo'lib hisoblanadi. Hajlikdan ustumlardan bo'lib hisoblanadi. O'shondaqdan hurmat tuganlar, bu dag'i islom dini nasihat qilib, islom dini eng cho'ng negizlaridan bo'lib hisoblanadi ekan. O'shoning uchun Jarir ibn Abdullah aytadi, men Allohning elchisini tumanki 3 narsaga bay'at qildim, kelishim berdim deydi. O'sha 3 narsaning biri kunini 5 ming namozni tashlab o'quga, zakat berishga, yana har bir musulmonga chin dildan nasihat qilishga deydi. Har bir musulmonga chin dildan nasihat qilishga deydi. Mana o'sha 3-chi bizga kerak-da. O'sha yerda men Alloh taoloning elchisini 3 narsaga amal jasayman, 3 narsani qilaman deb bay'at qilganman, kelishim berganman. O'shaning biri har bir musulmonga chin dildan nasihat qilishga deydi. O'sha hurmat tuganlar, nasihat qilib bu dinning eng cho'ng negizlaridan ekan-da. Endi nasihat qiluvni olimlar aytadi, nasihat qilib ikki narsadan turadi deydi. Ikki narsadan turadi. Birinchisi yurakdan, ikkinchisi dena müchodan deydi. Yurakdan degani musulmon odam boshqa bir musulmonga chin yuragining, chin dilining yaxshilik qilishi kerak ekan-da. Ani ağa yuragi bilan hasatlik qilib, ko'ra olmaslik qilib, yuragining jek ko'rib, jana boshqa yurak bilan qilinuvchi yomon amallardan salomatda bo'lish kerak ekan, alis bo'lish kerak ekan. Yurakdan ani yaxshi ko'rib, yaxshilik qilish kerak ekan. Alimi dini mücho bilan qanday nasihat qilinadi desa, dini mücho bilan yaxshilik qilib bo'l, tili bilan jashnaqay ağa so'zlarni so'ylab, ani suyunta turgan, quvonta turgan so'zlarni so'ylab, alemi dini müchosi bilan ağa jardamga muhtoj bo'lgan bo'lsa, yordam berib, mana shunday. Alemi mol bilan bo'lgan bo'lsa, aqchaga muhtoj bo'lgan bo'lsa, aqcha bilan yordam berib, mana o'shuldagi nasihatga kerak ekan, hurmat tuganlar. Nasihat bir g'ana so'z bilan emas, nasihat yuragi bilan dag'i, yana dini müchosi bilan dag'i bo'ladi ekan. O'shoning uchun hurmat tuganlar, qaray turgan bo'lgan bo'lsa, islom dini chindig'inda nasihatdan turadi-da. Va biri-birini yaxshilik qiluvdan, yaxshilik qiluvdan turadi. Olimlar aytadi, Alloh taolaning 5 ming namozni jamoat bilan masjidda o'quvning millatdoshi, jana o'shonday juma namozi jumasida bir jo'li, musulmonlarning juma namozini jinosi, jana o'shonday ayt namozini yilna 2 jo'li jinosi bir hikmati, bir maqsadi o'sha musulmonlarni biri-biri bilan tanishib, biri-birini yaxshilik qilib bo'lgan deydi. Siz chindo'yla qaray turgan bo'lgan bo'lsak, juma namozlariga, jamoat namozlariga qaray turgan bo'lgan bo'lsak, musulmonlarda tanishimiz mumkin-da. Biroq biz qachon 5 ming namozga borsak, al yerdan birinchi ko'rib salomlashamiz, ikkinchi, uchinchi jo'li joydan so'ylashamiz, anan keyinchilik yaqinroq tanish bo'lib, mashallah ma'mila boshlanadi-da. Yaxshi ko'rib boshlanadi. O'rib qolsa ziyorat qilib, salom berib o'tishdan jana boshqa yaxshiliklarga, jamonliklarga qatnashuv boshlanadi. Ko'rsat, o'shaning uchun juma namozining, 5 ming namoz, ayt namozlarining
максаты, хикматы мына ушул экен да. Мусулмандардын бири-бирине жакшылык кылуу. Себеби ислам дининде эң чоң негиздердин бири бул мусулмандар, момундар бири-бирине жакшылык кылуу экен да. Хадистин уландысында ошондо сахабалар Аллахтын элчиси ким үчүн насаат кылынат дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лиллахи Аллах үчүн, ва ли китабихи Аллахтын китеби үчүн, ва ли расулихи Аллахтын элчиси үчүн, ва ли аимматул муслимин жана жалпы мусулмандардын падышалары үчүн, ва амматихим жана жалпы мусулмандар үчүн деп айтты. Хадис Муслимде келет, хадис сахих. Эми ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 5 нерсе үчүн насаат кылынат деди. Ошонун бири Аллах үчүн деди да. Аллах үчүн насаат кандай болот? Аллах үчүн насаат кандай болот десе, алар дейт, Аллахтын акысында насаат кылуу дейт да. Аллахтын акысында. Аллахтын акысында насаат кылуу деген бул Аллахка чын дилден ыйман келтирүү. Жана Аллах Тааланын жалгыз өзүнө сыйынуу, таухидтин бекем кармоо. Аллах Тааланы Раббылыгында жана жалгыздыгында жана исим сифаттарында мына ушул нерселерде эч кандай ширк кошпостон жалгыз өзүнө сыйынуу. Жана ошондой эле бир ибадат кылганда ошол ибадатты ибадатка ширк аралаштырбай жана рия аралаштырбай чын ыхластан ибадат кылуу да. Жана ошондой эле Аллах Таала Куранда эмнени буйруса, ошол нерсени дароо аткаруу, эмне нерседен кайтарган болсо, ошол нерседен дароо тыйлуу. Мына ошол Аллах үчүн насаат болуп эсептелет экен да. Аллах үчүн насаат эмне десе, Аллах үчүн насаат мына ушундай экен да. Ал эми экинчиси Аллахтын китеби үчүн насаат кандай болот десе, алымдар айтышат, ошол Кур'ан-ы Каримди түшүнүү дейт да. Кур'ан-ы Каримди түшүнүү, ага терең ой жүгүртүү, Куранды бирөө кордогон болгон болсо, аны коргоо, Куранда келген кабарларга чын дилден ишенүү, Куранда Аллах Таала эмнени буйруган болгон болсо, ошону аткаруу, эмнеден кайтарган болсо, андан тыйылуу, жана Куранда келген кандай гана кабар келбесин, ага ишенип, жана Курандын өкүмдөрүн башка бардык өкүмдөрдөн адилеттүү жана эң жакшы өкүм деп билүү дейт да. Мына ошол Куранга болгон насаат экен. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үчүнчү айтканы Аллахтын элчисине болгон насаат деген Аллахтын элчисинин акысына болгон насаат экен да. Ал кандай болот десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө бекем эрчүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чын ыхластан ыйман келтирүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды чынчыл, ал жалган айтпайт жана жалган ага да айтылбайт деген толук ишеним болушу керек экен да. Анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген кандай гана кабар болбосун, ал мурунку өткөн кабарлар болобу же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн учурунда айткан кабарлар болобу же келечеги үчүн айтылган кабарлар болобу, бардыгына эч кандай күмөндөнбөстөн, шектенбестен ишениш керек экен. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмнеге буйруса, ошону аткарып, эмнеден кайтарган болбосо, андан тыйылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шариатын, пайгамбарыбыз алып келген пайгамбарыбыз сүннөтүн коргоо, сүннөтүнө жардам берүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде денеси менен жардам берүү, өтүп кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн коргоо менен жардам бере алат экен да мусулман. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын Аллахтын элчиси үчүн насаат кылуу мына ушундай болот экен. Ал эми төртүнчүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аимматул муслим дейт да. Мусулмандардын имам үчүн насаат кылуу дейт да. Имам деген сөз жалпы болгондуктан алымдар айтышат, бул жерге алымдар да кирет, жана мусулмандардын падышалары дагы кирет дейт да. Эгер алымдар кире турган болгон болсо, алымдардын акысына насаат кылуу. Алымдардын акысына насаат кандай болот десе, алымдар айтат, алымдарды жакшы көрүү, сүйүү дейт да. Аларга, экинчиси аларга жардам берүү, алардын китептерин, жазган жакшы нерселерин элдерге таратуу дейт. Жана алардын аброюна шек келтирбөө, аларга бирөөлөр сөз тийгизген болсо, аларды ошол жаман сөздөн коргоо дейт да. Мына ошол алымдар үчүн насаат кылуу эсептелет дейт да. Ал эми мусулмандардын падышалары үчүн насаат кандай болот десе, алардын жакшы жашаган амалдарын таратуу эл арасында. Алар бир Куран менен суннага дал келген нерсени буйруса, же Куран менен суннага каршы келбеген нерсени буйруса, аларга моюнсунуу, бул дагы аларга болгон насааттан болуп эсептелет экен да. Жана ошондой эле алардын кемчиликтерин жашыруу, жооп жашыруу,
аларга каршы чыкпоо, пикет кылбоо жана мына ошогон нерселер ошол мусулман падышаларына болгон насааттан болуп эсептелген да. Себеби алардын айыптарын ачуу, аларды жамандоо, аларды сөгүү, алардын кемчиликтерин айтуу аларга каршы элдерди козгоо, каршы чыгууга түрткү болот экен да. Ошон үчүн мусулман адам, мусулман падыша үчүн насаат кыла турган болгон болсо, алардын кемчиликтерин айтпайт экен да. Аларды жашырат экен. Ал тескерисинче аларды жакшы көрүшүн, алардын жакшы жактарын айтып, мына ушундай насаат кылат экен. Ал эми бешинчиси, жалпы мусулмандар үчүн насаат кандай болот десе, жалпы мусулмандар үчүн насаат жалпы жакшылыктарды аларга кылуу. Жогоруда айтылгандай, жүрөгү менен жана денеси менен аларга көрө албастык кылбоо, аларды жек көрбөө, аларга зыян бербөө, тили менен болобу, колу менен болобу, мал мүлкү менен болобу, мына ушул насааттан болуп эсептелет экен. Аларга жолуксаң салам берүү, аларга жакшы жүз менен жылмайып кароо, аларга ооруп калса зыярат кылуу, жардамга муктаж болсо жардам берүү, аларды жакшылыкка чакырып жамааттан кайтаруу, мына ушулардын бардыгы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айткандай насааттан болуп эсептелген. Ислам дини насааттан турат. Насааттан турат дегени ислам дини бири-бирине жакшылык каалоодон турат дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бүгүнкү ала турган хадистин эң негизги максаты эмне экен? Эң негизги максаты ислам дини бул өзгө мусулмандарга жакшылык каалоодон турат экен. Ошон үчүн ар бирибизге Аллах Таала жардам берсин, башка бир мусулмандарга жүрөгүбүз менен дагы, дене мүчөбүз менен дагы жакшылык кылышты. Баракаллаху фикум.